we are going to discuss about roasting. So roasting is also similar to calcination. The only difference is during roasting we heat the ore particles in an excess supply of air. Ore particles are heated in an excess supply of air, but it is in a limited supply of air in calcination. But in roasting we heat the ore particles in an excess supply of air in below its melting point. And during roasting also all the volatile impurities are escaped. And also all the moisture content gets driven out, and during roasting the sulfide ore is converted to oxide form. So roasting is mainly chosen for sulfide type ores. Okay. So what is roasting and what are its conditions? During roasting is the process of heating of ore particles in an excess supply of air below its melting point. And during roasting all volatile impurities are escaped and all moisture content is driven out, and the sulfide ores are converted to oxide ore. And during roasting sulfur dioxide is the main byproduct. And also one more point, this sulfur dioxide can be used for the preparation of sulfuric acid. Okay, so it is not a wastage. Remember one more point, that is both this roasting and calcination are carried out in a special apparatus called the reverberatory furnace. Both calcination and roasting are carried out in reverberatory furnace. Okay, so what are the main points? Roasting is the heating up of an ore in an excess supply of air below its melting point. Volatile impurities are escaped, all the moisture contents are driven out, and the sulfide ore is converted to its oxide form, and sulfur dioxide is the main impurity or main byproduct. And both the roasting and calcination are carried out in a special apparatus called reverberatory furnace. So we can look some examples. First is lead sulfide, that is PBS. Lead sulfide, on heating in an excess supply of air, the sulfide ore is converted to oxide, and sulfur dioxide is the byproduct. This equation can be balanced. You always need balanced equations. Okay, so lead sulfide on heating in presence of air giving lead oxide and sulfur dioxide. Then another example, that is zinc sulfide, on heating in an excess supply of air converted to zinc oxide and sulfur dioxide. Can also be balanced like this. Okay, and one more example, that is an important one, that is copper sulfide, on heating with oxygen converted to copper oxide and sulfur dioxide. This equation can also be balanced like this. Okay, but this is an important one because before roasting this copper sulfide
is added with silica, SiO2, before റോസ്റ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ കോപ്പർ സൾഫൈഡ് ഓറിനകത്തേക്ക് സിലിക്ക ആഡ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ റീസൺ, ഈ കോപ്പർ സൾഫൈഡിനകത്തെ മെയിൻ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി FeO, അയൺ ഓക്സൈഡാണ്. FeO ഒരു മെയിൻ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് എവിടെ ഉണ്ട്? ഈ കോപ്പർ സൾഫൈഡിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? സിലിക്ക ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് ഈ റോസ്റ്റിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ FeO റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഈ ഓക്സൈഡ് ഓർ FeS ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് ഇതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് സിലിക്ക ആഡ് ചെയ്യും. സിലിക്ക എന്നൊരു ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ഈ FeOയുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഇത് FeSiO3 ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അയൺ സിലിക്കേറ്റ്. ഇതിനെ നമ്മൾ സ്ലാഗ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതിൽ ഈസിലി റിമൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് ഈ സ്ലാഗ്. ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത സിലിക്ക, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ അടുത്ത സെഷനിൽ പഠിക്കും. ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കും. ഇവിടെ ഒരു 1 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് കിട്ടാം. ക്ലിയർ ആണോ? ഈ Cu2S നമ്മൾ റോസ്റ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് സിലിക്ക അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും in order to remove the impurity FeO in the form FeSiO3. It is called iron silicate. It is the slag because it is called slag because it can be easily removable. Okay. Then one more term is here. That is നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഈ കോപ്പർ, ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ FeO എല്ലാം നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു. ബാക്കി കിട്ടിയ ഓറാണ് ഏത്? Cu2Sൻ്റെ ഓറാണ്, കോപ്പർ സൾഫൈഡിൻ്റെ ഓറാണ്. ആ ഓറിൽ പോലും ഒരു മിനിമം ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ത് കാണും? FeS കാണും, ഫെറസ് സൾഫൈഡ്. ഇതിന് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ റോസ്റ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോപ്പർ നമ്മൾ ഈ സിലിക്ക SiO2 ഇട്ട് ഈ സ്ലാഗ് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന കോപ്പർ സൾഫൈഡ് ഓറിനകത്ത് ഒരു മിനിമം ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ FeS കൂടെ കാണും. ആ മിക്സറിനെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈ Cu2S പ്ലസ് FeS എന്നുള്ള ഈ മിക്സറിനെ ആണ് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മിക്സറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോപ്പർ മാറ്റിക്. സോ വാട്ട് ഈസ് കോപ്പർ മാറ്റിക് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയുള്ള മിക്സർ ഓഫ് കോപ്പർ സൾഫൈഡ് ആൻഡ് അയൺ സൾഫൈഡ് ഈസ് കാൾഡ് കോപ്പർ മാറ്റിക്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നും കൂടെ നോക്കാം. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ റോസ്റ്റിങ്ങും കാൽസിനേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസുകളും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം. സിമ്പിളാണ്. റോസ്റ്റിങ്, കാൽസിനേഷൻ. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമുക്ക് പറയാം. റോസ്റ്റിങ് എക്സസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ഇൻ ആൻ എക്സസ് സപ്ലൈ ഓഫ് എയർ. But calcination is conducted in a limited supply or in the absence of air. Limited air in the presence ലാണ് ഇത് നടത്തുന്നത്, കാൽസിനേഷൻ നടത്തുന്നത്. അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ആണ് എന്ത്? റോസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഏത് ടൈപ്പ് ഓറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്? സൾഫൈഡ് ടൈപ്പ് ഓറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റോസ്റ്റിംഗ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. കാൽസിനേഷനോ കാർബണേറ്റ് ടൈപ്പ് ഓറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്? ഈ കാൽസിനേഷൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി റോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആണ്. ഇനി കാൽസിനേഷൻ്റെ മെയിൻ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള സിമിലാരിറ്റി ചോദിച്ചാൽ രണ്ടും റോസ്റ്റിങ്ങും കാൽസിനേഷനും ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് റിവർബറേറ്ററി ഫർണസ്. ക്ലിയർ ആണ്? ഇത് സിമ്പിളാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി. നിങ്ങളിതിൻ്റെ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ഈ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് നിങ്ങൾ മൈ സ്കൂൾ ആപ്പിനകത്ത് എക്സർസൈസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിടുന്നുണ്ട്, സെയിം പോർഷനിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള. അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറുകൾ നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിലോട്ട് എഴുതി, അത് ഇതിൻ്റെ നോട്ടായിട്ട് തന്നെ വരും. അപ്പോൾ ആ നോട്ട്ബുക്കിലോട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എഴുതി അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് നിങ്ങൾ മൈ സ്കൂൾ ആപ്പ് വഴി തന്നെ സെൻഡ് ചെയ്യണം. ഇനി ആരും വാട്സപ്പിൽ കൂടി ഇതിൻ്റെ ഒന്നും നോട്ട്സ് സെൻഡ് ചെയ്യരുത്. വാട്സപ്പിൽ കൂടെ എന്തോ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം. ഇപ്പോൾ ഇത് മൈ സ്കൂൾ ആപ്പിൽ കൂടെ തന്നെ വേണം ഈ എക്സർസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ സെൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ.